24 नवंबर 1909। कृपालू सज्जन जी, आप दा पत्र पहुंचा। आप दे प्यारे वीर दे वियोग दा समाचार बेशक ऐसियां खिचियां तनावां दा तुनका है कि जो बेहबल कर देवन वाला है, पर सिख दी सिक्खी ए है कि यतन नहीं छड़ना और अखीर फतह पानी है। वाहिगुरु जी दा खालसा रोज आखीदा है ते नाल ही वाहिगुरु जी दी फतेह कही दी है। दूहां नूं मिला के विध मेलिए ता अर्थ यह निकलदा है कि खालसे दी फतेह है। गोया खालसे ते फतेह दोवें चीजां वाहिगुरु दियां हन, तां दोहां दा एक मालक दी शै होण करके परस्पर सहचार हो गया। खालसा वाहिगुरु दे घर वसदा है। अठे पहर उस दे मंडल माया दे वेड़े विच खेड़दा है। तद खालसा माया दा है, वाहिगुरु जी दा खालसा नहीं है। ते फतेह सदा वाहिगुरु दे घर है, क्योंकि सर्व शक्तिमान केवल वाहिगुरु है। सो पूर्ण रूप करके निरसंशय फतेह उस दे घर हो सकती है जो सब तो बली है। इसे करके वाहिगुरु जी दी फतेह रोज कही दी है। हुण जे असी उसे दे घर वसीए जिस दे घर फतेह निश्चय वसदी है, तां सच जानो कि मन हारेगा और तुसी जीतोगे। पर जेकर असी तुसी वाहिगुरु जी का खालसा ही ना बनिए, तद फिर फतेह दी मर्जी है कि साडे घर आ जावे कि ना आवे। यह वियोग इसलिए नहीं हुंदा कि असी रुड़ जाइए। यह सानू गफलत दी नींद तो जगाउण लई गुलाब दे छट्टे मिलदे हन कि होश करिए ते अपने पिता दे राज नूं संभालिए। सो कृपालू जी, अपने आप नूं उस याद विच ले आओ जिस नूं इस होश ने जिस विच काम काज कर रहे हों लुकाया होया है। ये साडी होश या जाग या ज़ाहरी अकल ही पर्दा बन के अपने अगे खुलो रही है। इस तो छुटकारा उसे गल विच है जो आप कर रहे हों कि घंटियां बद्धी प्यारे दे नाम विच लगदे हों। यह गल जो आपने लिखी है कि सुरत दे शब्द दी अभिलाखा विच राधा स्वामिया दे मगर पए फिरदे हों, चंगी नहीं लगदी। बेशक सोना जिथों चाहे खरीदो, पर कसरे सोना नहीं वेचिया करदे। मैनू किसी नाल दवैख नहीं है, परंतु आत्म तलाश विच धोखा खा बैठना बड़ा भारी नुकसान है। जिस मत दे आचार्य कन्ना दी कूं कूं नूं अनाहत शब्द समझदे ते सिखांदे हन, उत्थे मेरे वर्गे तां डर के पैर धरन लई नहीं तैयार होणगे। शब्द दो प्रकार है, एक आहत ते एक अनाहत। आहत ਉਹ है जो पदार्थां दे आपो विच वजन ਜਾਂ जुदा होण ते होवे, जैसे हथ ते हथ मारिया या वाजे वजाया ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਾਂਸ ਨੂੰ ਪਾੜਿਆ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਦੋ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਮੇਲਨ या पाटन दी लोड़ ना रखे, पर इकल्ला पदार्थ शब्द कर नहीं सकता। ताते अनाहत शब्द आत्म खेड़ है, शरीरक नहीं है। हुण कन्ना दी कूं कूं कन्ना दे परदियां नाल आवाज दियां लहरां तो पैदा हुंदी है। ये प्रतख आहत है। इसनू जो आचार्य अनाहत कहे, उस दी रहनुमाई डर है कि सानू मंजिल ते नहीं ले जाएगी।
ਜੇਕਰ 10 ਗ੍ਰੇਨ ਕੁਨੀਨ ਖਾ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਦ ਪਏ ਅਨਾਹਤ ਵਾਜੇ ਵਜਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜੋ ਅਵਸਥਾ ਕੁਨੈਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਹੈ, ਆਤਮਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਨਾਹਤ ਸ਼ਬਦ ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਥਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ, ਇਹ ਝੁਨਕਾਰ ਸ਼ਬਦ ਸਿਮਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮਨ ਦਾ ਕੰਮ ਅਰ ਜਦ ਸਿਮਰਨ ਅਜਪਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਸੀਤੀ ਅਵਸਥਾ ਲੰਘ ਕੇ ਪਰਾ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਹਮ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਨਾਹਤ ਹੈ, ਤਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਏਕੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਥਾਰਤ ਹੈ। ਸੋ ਮਿੱਤਰ ਜੀ, ਜਿਸ ਮਤ ਦੇ ਆਚਾਰਯ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਪਲੇ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਥੋਂ ਆਪ ਕੀ ਲਓਗੇ ਸਿਵਾ ਮੁਗਾਲਤੇ ਦੇ। ਜੇਕਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਦਾ ਸਾਧਨ ਕਰਨਾ ਲੋਚਦੇ ਹੋ ਤਦ ਇਹ ਅਲੂਣੀ ਸਿਲਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮਤਾਂ ਵਾਂਗੂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਈ ਟੱਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਆਪ ਦੀ ਨਾਵਾਕਫੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾਣਾ। ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਹੈ ਅਰ ਨੰਗਾ ਸੱਚ, ਤੇ ਨੰਗਾ ਸੱਚ ਸਵਾਦੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਕੀ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਮਾਰਗ ਪਰ ਕਦਮ ਧਰੋ ਜਿਸ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮਾਨੰਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇ, ਤਦ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦਾ ਰੋਕੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਰ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਮਸਲਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੀ ਨੀਂਦ, ਸਾਂਝ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਪ ਛੜਪ, ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖ ਜਾਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਅਜੋਗ ਆਰਾਮ ਰਸ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਧਨ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ, ਜਿਕੂ ਹੱਠ ਯੋਗ ਦੇ ਅਮਲ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਤੇ ਭਗਤੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹਨ। ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਣਾ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਹੈ। ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਇਸ ਪਿਆਰ ਦਾ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਪ ਨੂੰ ਅਣਜਾਣ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਲਿਖ ਦਿੱਤਿਆ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗ ਕਰੋ। ਬਿਨਾਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਸਤਸੰਗ ਲਈ ਸੰਤ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਤ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਿੰਧ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਥਾਰਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਦਿ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਕਰਨੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੋਬਤ ਬਿਨਾਂ ਠੰਡ ਕਠਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹੀ ਦਲੀਲ ਤੇ ਆਲਮਾਨਾ ਤਸੱਲੀ, ਸੋ ਪੁਸਤਕ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ ਜੋ 10 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੁੱਟ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈਏ ਤਦ ਉੱਥੇ ਸੜਕ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਖਿਆਤ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਤਦ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਗਾਵੋ ਗੁਰੂ ਕੇਰੀ, ਬਾਣੀਆਂ ਸਿਰ ਬਾਣੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਕੀਕੂ ਪੜੋ ਐਦਾ ਕਿ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਓ। ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੈਤਨ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰ ਜਾਏ, ਜਿਉ ਪੱਕਾ ਰੋਗੀ ਵਿਲ ਲਾਏ। ਐਸਾ ਪਿਆਰ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਵੇ ਕਿ ਜੇ ਬਾਣੀ ਵਿਸਰੇ ਤਾਂ ਰੋਗੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੀੜਾ ਹੋਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਾਣੀ ਇਸ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਤੇ ਇਸ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਜਦ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਸ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਦ ਕਾਰਜ ਰਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਾਸ ਪਿਆ ਤੇ ਅਗਲੇ ਰਸਤੇ ਬਾਣੀ ਆਪ ਖੁੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੁਝ ਖੇਚਲ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪਰ ਬਾਣੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵਿਆਪਕ ਹੈ, ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੀ ਭੁੱਲ ਵਿੱਚ ਲੰਘਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਕਦੀ ਬਾਣੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵੇਲੇ ਚੇਤਾ ਰਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਕਾਰਜ ਰਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਬਣੇ। ਅਸੀਂ ਜਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦਾ ਜਸ ਬਾਣੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹਰ ਸਵਾਸ ਇਹ ਚੇਤਾ ਨਾ ਭੁੱਲੇ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰਾ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਅੰਨੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਵੱਟੇ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ, ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਿਰਦਾ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਲਗਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਆਸਰੇ ਚੜਨ ਦੀ ਵਾਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਘਰ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਬਾਣੀ ਇਕਾਂਤ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਚੇਤੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਾਂ ਮਾਬੂਦ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਦ ਹੀ ਆਤਮ ਰਸ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਦਸਤਕ ਜਾ ਵੱਜਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ, ਅਦਬ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਨ ਦਾ ਉੱਡਣਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਕ ਸਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਅਰ ਛੇਤੀ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਤਦ ਬਾਣੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਐਸਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜੀਭ ਪਾਠ ਕਰੇ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣਨ ਤੇ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਜੀਭ ਕਰੇ ਤੇ ਜੀਭ ਮਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਹਿਰਦਾ ਹੀ ਪਿਆ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਜੀਭ ਅਡੋਲ ਬਿਰਾਜੀ ਰਹੇ। ਜੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਐਉਂ ਅਭਿਆਸ ਪੱਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਲੱਛਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਸੁਰਤ ਦਾ ਰੁਖ ਪੈ ਕੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁੱਛ ਜਿਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀ ਦਿਨੀ ਅਹੰਗ ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਮੰਜ਼ਲ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਜਾਂ ਡੋਲੀ ਦੀ ਰਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਪਹਿਲੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਝ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਕਿਸ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਓ ਲਿਖ ਦੇਣਾ ਆਪ ਦੀ ਪੁੱਛ ਐਸੀ ਵਸੀਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਉੱਤਰ ਕਠਨ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੀ ਉਸ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਣੀ ਨਾਵਾਕਫੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ। तेईस मार्च 1910। ਪਿਆਰੇ ਜੀ, ਆਪ ਦੀ ਪਿਆਰੀ ਸੁਪਤਨੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੌਤਕਾਂ ਦੀ ਵਿਚਿਤਰਤਾ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੁਹ ਭੇਦਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ਚਰਜ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤਬੀਅਤ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਗੱਲ ਅਸਲ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਹਰ ਸਲੂਕ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੌੜਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਗਲਤ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਜੋ ਮਾਲਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਉਹ ਸਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੀਵਤ ਜਹ ਜੀਵਤ ਜਪਿਆ, ਤੇ ਜੋ ਭੁੱਲਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਜਿਉਂਦਾ ਹੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਬਿਹੂਨ ਜੀਵਨ ਕੌਣ ਕਾਮ। ਸੋ ਸੱਜਣ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ਸਿਮਰਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜੋ ਆਪ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਮਰ ਹੈ। ਤਦ ਉਹ ਮਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਰਕੇ ਦੁਖਿਤ ਹੋਣਾ ਯੋਗ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾ ਕਰੇ ਉਲਸੀ, ਤਦ ਮੌਤ ਕੋਈ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸ਼ੋਕਦਾਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਬ੍ਰਹਮ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਰਤਾ ਜਾਤਾ ਨਦਰ ਨਾ ਆਇਆ। ਪਰਮ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮ ਬਿਹੂਨ ਇਉਂ ਹਨ, ਜਿਉ ਸਾਸ ਬਿਨਾ ਮਿਰਤਕ ਕੀ ਲੋਥਾ। ਜੀਵਤ ਮਰਨਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਭੁੱਲ ਮੌਤ ਹੈ। ਜਿਕੂ ਬਨਾਸਪਤੀ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਧਾਤਵੀ ਪਦਾਰਥ ਮੁਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਕੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਬਨਸਪਤੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਕੂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਭਾਣੇ, ਜੀਵ ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਤਿਕੂ ਯਾਦ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਭੁੱਲ ਵਾਲੇ ਮੁਰਦਾ ਹਨ। ਬਸ ਇਹ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਤ ਹੈ। ਹੋਰ ਮੌਤ ਜੀਵਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਆਸਰੇ ਕਾਇਮ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖਿੱਚ ਮਾਰੇ, ਤਦ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਪਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਾਰਜ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਭਾਵੇਂ ਹੋਣ, ਵਿਛੜੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਠੰਡਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਜੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋ। ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਧਰਮ ਵੀ ਕੇਵਲ ਇਹੋ ਹੋਕਰਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਢਾਲ ਭਾਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸੁਖ ਭਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਕਮ ਮਣੀਐ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਪਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਰ ਫਜ਼ਲ ਕਰੇ ਤੇ ਬੀਬੀ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਬਖਸ਼ੇ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਾਣੇ ਦੇ ਤਾਉ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਬਤ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਕਰੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1910। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀਓ, ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਤੁਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਪਤੀ ਜੀ ਦੇ ਵਿਯੋਗ ਦੀ ਵਿਥਿਆ ਬੜੀ ਦਰਦਨਾਕ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ, ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਾਸ ਅਸਾਂ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਦਾ ਤੇ ਸੱਚਾ ਘਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੀ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ, ਅਰ ਸੰਸਾਰ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਬੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਹੈ। ਦਾਰੂ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਾਲਕ ਤੇ ਮੌਲਾ ਨੂੰ, ਉਸ ਰੱਬ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜੋ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛਾਏ ਹੇਠ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਲੰਘਾਏ। ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਿੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜੋ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਜਨ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ
ਬੰਦਾ ਹੈ। ਜਨ ਤੇ ਬੰਦਾ, ਸੇਵਕ ਤੇ ਸਿੱਖ ਅਮਰ ਹਨ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਮਝੋ ਕਿ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਚੋਲਾ ਵਟਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਮ ਜਪੋ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਸਮਝੋ। ਆਪ ਨਾਮ ਜਪੋ ਤੇ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਜੋ ਚੋਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਅਪੜੋ। ਸੰਸਾਰ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਇਹ ਲੰਘ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਲੰਘਾਓ। ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰੋ। ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਭਾਣਾ ਖਰਾ ਕਠਨ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਰੱਬ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਨੌਕਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਲਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹਾਂ। ਔਲਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮਾਂ ਦੀ ਚਪੇੜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਲਾਡੀ ਸਮਝਣਾ। ਕਾਕੀ ਜੀਓ, ਸਿੱਖੀ ਇਹੋ ਹੈ। ਇਹ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ ਕਿ ਵਿਯੋਗ ਤੇ ਅਸਹਿ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਣਾ। ਸਿਰ ਧਰ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਨਾਮ ਵਧੀਕ ਜਪਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਦਾਤ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਹਰਾਂ ਨਾਲ ਢਕਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਮੇਟ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋਗੇ ਸੰਤਾਪ ਮਿਟੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਜੀਵ ਨਿਰੋਲ ਰੱਬ ਅਰਪਣ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਿਰ ਧਰ ਮੰਨੋ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਚੰਬੜੋ। ਮਾਂ ਚੁਪੇੜ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੇ ਵਧੀਕ ਗੱਲ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਨਾਮੀ ਪਤੀ ਨਾਲ ਵਿਛੋੜਾ ਸਦਾ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਝ ਕਾਲ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਦਾ ਅਮਰ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਲਿਵ ਲਾਓ, ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ, ਪਤੀ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਓ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਚੋਲਾ ਛੋੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤੀ ਪਾਸ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਗੋਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਂਝ ਨਾਮੀ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੌਤ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕਾਕੀ, ਸ਼ੇਰ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪ। ਪਤੀ ਨੂੰ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਘੱਲ। ਨਾ ਸਮਝ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਹਾਂ। ਨਾਮ ਜਪ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਸੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜੰਮੇ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਕ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਅਰਦਾਸ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੂਹਰੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਤੇਰਾ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਔਰ ਤੇਰੀ ਪਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪੱਤਰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਆਖਣਾ ਕਿ ਭਜਨ ਕਰੇ ਤੇ ਜਨਮ ਸਵਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਭਜਨ ਲਈ ਹੀ ਆਏ ਸਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਲੀ ਹੋਵੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਸੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਪ੍ਰੇਮ, ਨੇਮ, ਸਿਮਰਨ, ਭਜਨ ਵਿੱਚ ਆਪ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਤਾਵੇ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਸਾਸ, ਨਾ ਬੜਨ ਘਟਨ ਤਿਲਸਾਰ। ਅਰੋਗਤਾ ਲਈ ਜੋ ਪਾਠ ਇੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਅੱਜ ਭੋਗ ਪਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਸੁਖ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਾਠ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਵੀਰ ਸਿੰਘ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਆਪ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੁੱਜਾ। ਆਪ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਲ ਨੂੰ
ਦਰਦ ਹੋਇਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਕੌਤਕ ਚੋਜਾਂ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਆਪਣਿਆਂ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਲਦੇ ਹਨ, ਸਦਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੁਖੀ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਪਰ ਮੰਨਣਾ ਬੜਾ ਕਠਨ ਹੈ। ਬਿਖਮ ਤੇਰਾ ਹੈ ਭਾਣਾ, ਪਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਲਈ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੈ। ਭਾਣਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਅੰਦਰ ਵਸਦੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਦਿਸਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਮਿੱਠੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਨੇੜੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਆਣਾ ਜਾਣਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਆਣ ਜਾਣ ਵਾਂਗੂ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਕੱਲੇ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਘਰ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਗਏ। ਆਪਣਾ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਜਿੰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸੇਵਾ ਮਾਤਰ ਦਾ ਭਾਵ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਉਨਾ ਸੁਖ ਰਹੇਗਾ। ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ, ਪੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਤ੍ਰਪੀਐ। ਜੋ ਹੁਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਨੈ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਚਿਤ ਰਹੇ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ। 3 फरवरी 1912। प्यारे जी, राज माल जोबन सब छांव, रथ फिरंदै दिसह थांव। देह ना नाव ना होवै जात, उथे देहों ऐथे सब रात। इस संसार विच जद कोई मरदा है तां असीं कहंदे हां फलाना मर गया। असल विच ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੇ ਮੰਡਲ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਥੋਹ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਮੰਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਣਡਿੱਠਾ ਦੇਸ਼ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਸਾਧਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨਜ਼ਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਐਨਾ ਲੁਕਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਥਹੁ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਖੁੱਲਦਾ। ऐसे ऐसे वाक घबरा के आखदे हां। असी की समझदे हां कि इह संसार ते इह साडी दशा जिउंदी है, जागन दी है ते थौं वाली है, पर भुलेखा इत्थे है। इह जिउन दी थां नहीं। रूह इत्थे रसां कसां विच लगी, साईं सुरत तो विछुड़ी आत्म जीवन तो मुर्दा है। असी मोह ते माया दी नींद विच सुते पए हां, जागदे नहीं हां। असी संसे भरम ते तौखले दे कारण हर वेले बेथैवे ते खिंडे हुए हां। उपरले शब्द विच सतगुरु जी दसदे हन कि जो कुछ दिस रहा है ये फिरदे रथ दी छाया है। ਇਹ ਨਿੱਗਰ ਤੇ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੱਗ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਲ ਵਿੱਚ, ਜਾਗ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਥਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਚਾਨਣਾ
ਚਿਰਾਗ ਦਿਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇ ਸਿਦਕ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਜੋ ਨੀਂਦ ਖੁੱਲੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਵੇ ਸਭ ਕਾਲਕ, ਅਣਡਿੱਠਾ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਜਾਗਦਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਚਿਰਾਗ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਗਦਾ ਕੇਵਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਆਤਮਾ ਅਣਡਿੱਠੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰਦੀ ਤੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਲਿਵ ਵਿੱਚ ਵਸਦੀ ਹੈ। ਵੀਰ ਸਿੰਘ।